Today we will start a new chapter, and this is chapter 6. And the last class we already have covered the chapter 5, if you remember, jara class e chilen. So what was the chapter about? Verbal communication. Verbal communication. And what we have learned? How to present better in verbal communication. Body language. Body language? Language. So in the last class, in the verbal communication, we have talked about the importance of knowing the language, importance of enrich ourselves in vocabulary, and we have talked about clarity, we have talked about precision, we have talked about some techniques, we have talked about some ethical issues, and also at the end we have talked about cultural sensitivity. Right? See, I remember. Anyways, so this is a new chapter, and this chapter is about the body language. And do you understand like how important your body and the parts of the body for a presentation? So if I ask you, which part of the body is the most important during the presentation? I mean, just someone said hath kothay rakhbo. So she thinks hath is the most important part of the body during the presentation. What else? What do you think? Like, you all agree with her, or you have some different opinion? Face reaction. Huh? Face reaction. Face reaction. So he thinks face reaction or the face is the most important of the body during the presentation. So anything else? Eye contact. He thinks body movement. So shoulder. Okay. Okay. So we got hands, we got face, we got shoulder, we got eye, we got what else? Face. Mouth. Okay. Okay. Leg. Okay. So during the presentation, if you need to kick the ball, then you need the feet. Then arki. I mean, arki bolte aro onek parts of body ache, but hair style can be a part of body. Sunglasses. But the question was, which one is the most important? So you 15 people have 15 different mouth, face, eye, same. I mean, can you come to a single parts of the body? Face. You have to agree on something. You all have to agree on something. As like the last election, we agreed on something. So you all have to come to agree to a single part of the body. So matha is the part of the body. And there are few more parts in the matha. Okay. See, last class we have talked about the verbal communication, and we said this is very important, probably the most important. It's true, because once you open your mouth, you are going to say the whole world that who you are. তাই না? এরকম অনেক সময় হয় না যে দেখে অনেক ভালো লাগলো, কিন্তু কথা শোনার পরে মনে হলো আল্লাহ। তার মানে কি? তার মানে verbal communication is very important. Beside non-verbal communication, যেটা হলো the body, is also very important. At some extent, I would say the most important. And research says যে 60 to 90% successful
presentation depends on your non-verbal communication. That means the body language. আমরা যেটাকে মাঝে মধ্যে অনেক সময় ব্যবহারের বলি না, যে মানুষের আসলে এটা অনেক বড় একটা বিষয়, যে এই বিষয়টা ধরেন আপনাকে তার ব্যাপারে অনেক ধরনের চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করে, পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক, তাই না? ঠিক সেরকমই প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। যে পার্টসগুলোর কথা আপনি বলছেন এই প্রত্যেকটা পার্টসই ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এমন না যে কিছু পার্টস আপনি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন, কিছু পার্টস ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া কোথায় আছে। ইটস নট লাইক দ্যাট। সো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা একটু চেষ্টা করব টু ডিসকাস ইন দিস ক্লাস। সো দ্য ফার্স্ট ইজ দ্য আই। It's very important, very, very important. Because when you are talking to someone individually, face to face, it's different. Like you are talking to someone and you are, it's very easy to have the eye contact one to one. মানে এটা আপনারাও খেয়াল করবেন, আপনারা যখন কারোর সাথে কথা বলছেন এবং আপনি যখন দেখছেন যে আপনার সাথে কথা বলার সময় সে আপনার দিকে তাকিয়ে নেই, অন্য দিকে তাকাচ্ছে, ইট মিনস কিন্তু আপনাকে ইগনোর করছে। ইটস ইম্পর্টেন্ট টু মেক শিওর যে আপনি যার সাথে কথা বলছেন তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন, অ্যান্ড ইট হেল্পস। ফর এক্সাম্পল ধরেন, জাস্ট কেম টু মাই মাইন্ড যে অনেকেই বলে যে ভিসা রিজেকশন। সো ভিসা ইন্টারভিউতে, এনি কাইন্ড অফ ফর এনি কান্ট্রি, ভিসা ইন্টারভিউতে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দে কনসিডার। বিকজ অনেকেই বলে না যে চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলা যায় না। হ্যাঁ, বিষয়টা কিন্তু আসলেই ঠিক। আপনি কাউকে কোনো কিছু মিথ্যে বলতে চাইলে আপনি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন না। যেমন আপনারা যখন আপনাদের প্যারেন্টসদেরকে কোনো মিথ্যে বলেন তখন আপনারা কিন্তু আই কন্ট্যাক্ট করেন না। আবার যখন খুব কনফিডেন্ট থাকেন তখন কিন্তু আই কন্ট্যাক্টটাও থাকে। ইটস অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর এনি প্রেজেন্টেশন। আমি একটা কথা আপনাকে বলছি আপনার দিকে তাকিয়ে না, অন্য দিকে তাকিয়ে, তার মানে there is something, there is a problem. So eye contact. এখন 1-to-1 হলে তো এটা ইজ ভেরি ইজি, আপনি একজনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। বাট যখন অনেক মানুষ আপনার সামনে আছে তখন কার দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন? যাকে আপনি পছন্দ করেন তাকে, তার দিকে, নাকি যাকে আপনি পছন্দ করেন না তার দিকে? ইটস ডিফিকাল্ট। It depends যে how many people you are talking to. যদি এরকম হয় যে for example the number of students right at this moment we have in this class, it's very easy to keep the eye contact with everyone. বাট যদি আরও মানুষ হয়, যদি এই রুমে একদম ফুল ক্লাস থাকতো, 100+ পিপল থাকতো বা মোর দেন দ্যাট থাকতো, তাহলে কিন্তু ডিফিকাল্ট। ইন দ্যাট কেস আপনাকে আপনার চোখটা এমন একটা জায়গায় রাখতে হবে যে জায়গায় রাখলে সবাই মনে করবে যে আপনি তার দিকেই তাকাচ্ছেন। অ্যান্ড দোজ হু অ্যাকচুয়ালি ইউজ গ্লাস ইজ ভেরি ইজি, বিকজ অনেক সময় গ্লাসের ওপাশ থেকে দেখা যায় না যে আসলে কোন দিকে তাকিয়ে আছে। সানগ্লাস পরলে তো আরও ইজি। হ্যাঁ, সো হোয়াট উই ডু, উই টার্গেট সামওয়ান ফ্রম দ্য এন্ড, এবং যার ফোরহেডের দিকে তাকালে মোস্ট অফ দ্য অডিয়েন্স উইল ফিল যে আপনি সবার দিকেই তাকিয়ে আছেন, বুঝেছেন? সো এই আই পজিশনিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং অফ এ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। What we do when we present, we definitely খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকি, এবং এটা করতে গিয়ে আমরা আসলে কোন দিকে তাকাচ্ছি বা কোন দিকে তাকাচ্ছি না, we don't actually bother. But from the next presentation, if you really want to make happy someone, একজনকেও যদি হয়, তাহলে try to use that. তার দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন, দেখবেন it will really help. বুঝতে পেরেছেন? সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং you have to remember, that the positioning your eyes is the first important thing you have to remember during any kind of presentation. বুঝতে পেরেছেন? ওকে,
Second, we have to use our ear during the presentation. Why? It helps to control the audience, and you have to be very talented kind of to use your ear. আপনি যখন বলছেন, আপনি যখন ডেলিভারি দিচ্ছেন, স্পিচ ডেলিভারি দিচ্ছেন, তখন ডেফিনেটলি অডিয়েন্স এরকম অনেকেই থাকবে যারা নিজেদের মধ্যেও অনেক কথা বলবে, অনেকে নিজের সাথেও কথা বলে, আবার অনেকে এই যে ডাক দিবে, কিছু বলার চেষ্টা করবে। দিস ইজ সামথিং লাইক অডিয়েন্স ডাজ টু ডিস্ট্রাক্ট দ্য কনটেক্সট or maybe to disturb the speaker, and this is normal. So এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আপনার কান ইউজ করতে হবে। বলতে বলতেই আপনার কানটা এমন স্ট্রং রাখতে হবে যাতে অডিয়েন্সে কি কথা হচ্ছে সেটা যাতে আপনার কাছে আসে। and this is why maybe you see sometime যে মানুষ বলতে বলতে হাঁটাহাঁটি করে। It's not because of আপনার কাছে গিয়ে দেখে আপনি কি পারফিউম ইউজ করেছেন, it's because of আপনার কাছে গিয়ে শোনার চেষ্টা করে আপনি কি নিয়ে কথা বলছেন। So this is another thing as a speaker, আপনার এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এবং এটা ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, শোনার চেষ্টা করতে হবে যে আসলে কি বলছে, অডিয়েন্সে কি নিয়ে কথা হচ্ছে। সো যদি এটা পিক করতে পারেন তাহলে ওই অনুযায়ী আপনি আবার অ্যাকশন নিতে পারবেন। সো দিস ইজ অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য বডি যেটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, ওকে। নাও লেটস কাম টু দ্য হ্যান্ডস। যেই জিনিসটা আমাদের প্রেজেন্টেশনে অনেক সময় মনে হয় যে হাতের তো কোনো দরকার নেই, বা এই হাতটা আমরা আসলে কোথায় রাখবো। ঠিক আছে, সো এই হাতটাকে মুভ করাতে হবে এবং আপনার কথার সাথে আপনার হাতও চলতে হবে। ইট হেল্পস দ্য অডিয়েন্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেসেজ। We have so many examples of so many, কি বলে, renowned speeches যেখানে we have seen the use of hands or maybe fingers, right? So কেন করেছে তারা? এমফাসাইজ করার জন্য। ধরেন একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটাকে আপনি আসলে কিভাবে বোঝাবেন, শুধু বললে নাও বুঝতে পারে। আর যখন আপনি ওই জায়গায় আপনার হাতটা ইউজ করবেন তখন আপনি দেখবেন যে এটা আপনাকে স্পিকার যেমন হেল্প করছে ঠিক তেমন অডিয়েন্সকেও হেল্প করছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড মোর এফেক্টিভলি। সো হাতটাকে ইউজ করতে হবে, কারণ হাতটাকে যদি ইউজ না করেন তাহলে ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশন ইউ উইল ফিল যে এই হাতটার তো আসলে কোনো দরকার নেই। সো এই হাতটাকে কোথায় রাখবো? অ্যান্ড সামটাইম মানে মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইউ উইল সি যে যখন কেউ পারফর্ম করছে স্টেজে বা কোথাও, দেখবেন এইদার হোল্ডিং এ স্পিকার আর হোল্ডিং সামথিং, অনেকেই আছে দেখবেন যে কিছু হাতে না নিলে কথা বলতে পারে না। ইটস জাস্ট বিকজ অফ যে সে তার হাতটাকে অকুপাই রাখতে চায় কিছু একটা দিয়ে। আর যদি কিছু ধরার নাই থাকে তাহলে ডেফিনেটলি হাত দুটাকে আপনার কথার সাথে, মানে আপনি বলছেন একটা জিনিস হাতটা এমনি ঘোরাচ্ছেন তাহলে আবার হবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো কথার সাথে হাতটাকে মুভ করতে হবে। ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস, বাট মাথায় রাখতে হবে যে আমার বডি যত কিছু আছে সবই কিন্তু উই হ্যাভ টু ইউজ ইন দ্য প্রেজেন্টেশন। You see, like when I talk, I use my hands. Otherwise, I would do with the hands. তাই না? So sometime probably ধরেন হাতটা শুধু পকেটে রেখে দিলাম, বাট এটা আপনাকে খুব বেশি কনফিডেন্ট করবে না। সো হাত বের করতে হবে এবং সেই হাতটাকে মুভ করাতে হবে উইথ দ্য ডেলিভারি। বুঝতে পেরেছেন? সো দিস ইজ অ্যানাদার থিং। দেন কামস দ্য ফিট। সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস প্রেজেন্টেশনে যেটা হয় যে আমরা স্টিভ হয়ে যাই। আমাদের কাছে মনে হয় ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশন যে পায়ের নিচে গ্লু দেওয়া আছে এবং উই অ্যাকচুয়ালি ক্যানট মুভ, or maybe we are not allowed to move, তাই না? Don't do that. You have to move. You have to walk.
You can walk actually. It's not you have to walk, but you can walk to use your feet. You can go too close to the audience. You can go to any corner of the room. It doesn't mean যে আপনি দৌড়াদৌড়ি করবেন। আর যদি দৌড়াদৌড়ি করেন তাহলে কিন্তু আবার এটা will be different, will be something different. So আমাদের পায়েরও ব্যবহার করতে হবে এবং সেটাকেও ওইভাবেই আগাতে হবে। ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি এমন কোনো একটা এক্সাইটেড কিছু একটা মেসেজ বা অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছেন, you can use your hand, you can use your feet to more emphasize on the message. Yes! So you'll also feel like yes, right? So পাটাকেও কাজে লাগাতে হবে। Posture. Posture is something like it's also a part of the body. So আমরা অনেক সময় যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমি যদি আপনাদেরকে বলি আপনারা বসে বসে প্রেজেন্টেশন দেন, আপনারা চিন্তা করবেন যে একটু শুয়েও তো দেয়া যেতে পারে, বা ধরেন আরও যদি ফ্লেক্সিবল হই, আপনি দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে দিতে আস্তে করে ধরেন একটু হেলান দিয়ে দিলেন। It cannot do that. It should not do that. মেরুদণ্ড সোজা থাকতে হবে। মেরুদণ্ড সোজা না রাখলে তখন আপনি নিজেও কনফিডেন্ট হবেন না, আর আপনি কনফিডেন্ট না হলে তো আপনার অডিয়েন্সও কনফিডেন্ট হবে না, রাইট? সো পশ্চার ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ এ পার্ট অফ বডি ডিউরিং এনি কাইন্ড অফ প্রেজেন্টেশন। আমরা নিশ্চয়ই মুভি যখন দেখতে যাই তখন আমরা একদম এইভাবে মুভি দেখি না, রাইট? দেখি না, বিকজ উই ফিল লাইক ইন এ কোজি এরিয়া এবং লাইক রিল্যাক্স। আবার যখন ধরেন আমরা ওই জানি না ইউ হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অর নট উইথ দ্য বিএনসিসি টাইপ থিং অর ক্যাডেট থিং অর লাইক অ্যাসেম্বলি অর লাইক পিটি, হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ টু বি লাইক ভেরি স্টিভ। সো প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রেও আবার এটার মানে এই না আপনি এরকম করে থাকে, ইটস নট লাইক দ্যাট, মানে হ্যাভ টু রিল্যাক্স, বাট দ্য সেম টাইম হ্যাভ টু রিমেম্বার যে আপনার যাতে পশ্চারটা নর্মাল থাকে। ইটস অল অ্যাবাউট বিং নর্মাল থাকতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, যেটা আপনারা বলছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, বিকজ এই ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনের উপরেই ডিপেন্ড করে আসলে অনেক কিছু, তাই না? আপনি একটা অনেক আনন্দের সংবাদ দিচ্ছেন কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে আপনি আনন্দে আছেন, মনে হচ্ছে আপনি স্যাড। এখন নির্বাচনে হেরে গিয়ে আপনি যদি খুব খুশি হন, হ্যাঁ, হলো না, তাই না? সো প্রেজেন্টেশনের ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনটাও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যেটা আপনারা বললেন, ফেসটা। সো এটাকে মাথায় রাখতে হবে ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশন। আমাদের অনেক ধরনের ভালো ভালো অভ্যেস আছে, খুব ভালো ভালো অভ্যেস, যে অভ্যেসগুলোর উপর অনেক সময় আমাদেরও কন্ট্রোল থাকে না, হ্যাঁ? এবং মানে লাইক ফর এক্সাম্পল ধরেন তুহিন ধরেন ক্লাস করছে আর এরকম করছে, ক্লাস করছে এরকম করছে। আই এম নট সেইং যে দিস ইজ ব্যাড, বাট দিস ইজ কাইন্ড অফ এ ম্যানারিজম। সো ধরেন আপনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন এবং আপনি অনেক সুন্দর করে সেজে গুজে এসছেন এবং আপনি ধরেন একটা চুল নিয়ে এরকম করছেন, হ্যাঁ, আমার কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। or maybe some other kind of mannerism, or maybe like like আমি বলছিলাম না বিষয়টা, হ্যাঁ, তো তারপর যেটা হলো like, but you don't have the control on that, even you don't know that you are doing that. That is what like mannerism, habit, we have some. এই কারণেই কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি না যে আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা ভিডিও করেন and then you watch it and then you will get to know যে অ্যাকচুয়ালি কোন জিনিসটা আপনাকেই ডিস্টার্ব করছে। So this is another body language, যে জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? So let your body help tell the story. আমরা যেই গল্পটা বলছি, আমরা যেই গল্পটা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি, সেই গল্পটা আপনার বডিতে আসতে হবে, আপনার ভিতর থেকে আসতে হবে।
So that's the reason we are working on such a presentation যেখানে we want to share a story, and that story should come out from your inside. If it is coming from the inside and if it reflects on the parts of the body, then you will see audience will take it, audience will consume it, audience will remember it. বুঝতে পেরেছেন? সো আমরা এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করব। যেই পার্টস অফ বডিগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি এর বাইরেও আরও পার্টস অফ বডি আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে যাচ্ছি না, বাট দিজ আর লাইক দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ দ্য বডি যেগুলো উইল হেল্প আস টু ডেলিভার অ্যান এফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে? ওকে, so this is all I had from this chapter, and if you have any question I can answer. Yeah.